सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। जिंदगी की भागदौड़ से कभी थकावट ना हो, जिम्मेदारियों और आशाओं से कभी तनाव ना हो, इसीलिए रोज पीजिए पुखराज नोनी जूस। ये शरीर से टॉक्सिन साफ कर आपको भरपूर ऊर्जा देता है, जिससे आपको मिलती है तन की शक्ति और मन की शांति। पुखराज नोनी जूस, ताकत शुद्धता की। सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। मैं क्या जी आदाब नमस्ते ते सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਆ ਰਾਜੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸ਼ੋਅ ਸੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੰਗੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ दूसरी बार आई हाँ, सो मैं जो भी आनी हाँ तो कुछ ना कुछ लैके खरीद के खा पी के जानी हाँ। सो ये काफ़ी वधिया चीज़ां होणगियां जो तुसीं भी देखनी है मैं भी देखनी है। सो असीं बिल्कुल देर नहीं करनी, फटाफट चलते तो घूमते हैं शहर फरीदकोट। आ जाओ फिर। सो फिलहाल तो इंग्लिश की प्रॉब्लम तुहाडी सॉल्व करने लिए शहर फरीदकोट के घूमते घूमते तुहानूं मैं लैके आई हाँ SBE इमिग्रेशन एंड आइल्स इंस्टीट्यूट जिथे तुहानूं बहुत वधिया तरीके नाल इंग्लिश सिखाई जाएगी। सो फटाफट चलते हैं, ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं की कुछ खास है। आ जाओ मेरे नाल। फ्रेंड्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਮੈਂ SBE ਆਇਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੰਗ ਮੇਰਾ ਕੋਡ ਵਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हेलो मैम। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मनप्रीत। ਓਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ SBE ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ? If we talk about from starting point, I have number of the positive view regarding this institute, and I have heard from the internet as well. One of my good friend, he has done last month from here, and she got the 7 bands, and it was a good score, and she recommended me, and after that I came over here and I met with the teachers, and I got a number of facilities over there, and from when I was not at that time, I was not able to speak in English with a good way, and I always feeling hesitate to communicate with others, but now I can speak, I can write, I can read, and I think I have learned a lot of things from here. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ? ਯੈਸ, ਆਈ ਹੈਵ ਹਰਡ ਅ ਲੋਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਰੋਮ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਐਂਡ one of my friend Dildar Singh, he got 9 bands in IELTS, and he recommended me to join this institute. 9 bands? Oh wow, पहला इंस्टीट्यूट देखे तो स्टूडेंट ने 9 bands लिया है। Okay, so what kind of improvement have you felt in yourself? Well, initially I have a lack of confidence and communication skills, but now I am able to communicate with my friends and any person who is well in English, and now I am feel very confident. Okay, so do you have both the morning and evening batches? No, I have only morning batch, because in evening I have some work at fields with my father.
Okay, but that is about you. And if we talk about all the people, both the morning and evening batches are available. So okay, so if anybody wants to join in the morning, can come in the morning, or अगर morning 'ਚ ਕੋਈ busy so evening ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ. So ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਾਨੂੰ fee structure ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ. Is it approachable in the common man range? Yes, the fees is not very high. It is just 5,000 per month for a single student. So it's like easily approachable in like common man. So now when we talk about the staff facilities, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ facilities ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ. First of all the staff members are very cooperative. They are very polite and they teach the students in a very good way, and they are very humble person, and they are well aware about the every mistake and mistake of the students. ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ. ਵਾਕਈ ਕਿਸਮਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ SB ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਥਰੂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਾਂ. ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਪਵਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਸਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ SB ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਨਾ ਫਸਿਓ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ SB ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ SBE IELTS ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੱਕ ਘੁਮਾਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸਟਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, SBE ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੇ IELTS ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਆਇਲਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ SBE ਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ SBE ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈਗੀਆਂ? ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਜ਼ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ SBE ਇੱਕ IELTS ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 4 ਮੋਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਇਲਟਸ ਦੇ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਚਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੈਚ ਹੈ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਬੈਚ ਹੈ, ਈਵਨਿੰਗ ਬੈਚ। ਸਾਰੇ ਬੈਚਿਸ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ? ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਨ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PR ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਸ, ਹਰੇਕ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਏ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 5000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ 5000 ਕਸਟਮਰਸ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਓਕੇ। ਸੋ ਸਰ, ਜਦੋਂ IELTS ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।
ਆਇਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ, ਆਇਲਸ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਬੈਂਡਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਆਫਿਸਿਸ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਸੰਧੂਜ਼ ਬਾਰ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਸੰਧੂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੈਕਸ, ਲੰਚ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਫੇ दैट यू वांट सब कुछ मिलता है। सो आज तो फटाफट ट्राई करिए होटल संधू। ਸੰਧੂਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਹਾਂ। not bad, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। So friends, let me tell you all the features of this room. Especially you have a very comfortable bed and it's all very well furnished. ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ and you can see the modern design ਜਿਵੇਂ ਸੀਲਿੰਗ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। and yes, come inside. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ you have a proper dish connection. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ LCDs available ਨੇ for your entertainment. You want to see any kind of thing on TV. You have one extra thing here. See, this is an extra bed available. मतलब जिस ज़्यादा लोग हैगे हैं and you need one room कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ fit ਹੋ ਜਾਣ. So you have this extra bed available. So I can show you the interior of the washroom as well. So you have this everything very well in a hygienic condition, so you need not bother. And yes, you have the refrigerator as well for your drinking purposes and the storage of the food. See, you have the refrigerator as well. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਐਂਡ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਸਟ ਦ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆਊਟ ਹੀਅਰ। ਆਜੋ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫੂਡ। Yes, I have lots of stuff with me. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਝ ਪੱਕਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਾਟ ਇਜ਼ देयर displayed in front of me. ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ that is you have is the ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉੱਪਰ ਮੱਖਣ ਪਿਆ ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸਾਰੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। then we have is the paneer butter masala. This is what for the non-vegetarian we have is the lemon chicken. then this is chicken butter masala. and then you have the pineapple curd. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਪਸੰਦ ਆ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰੀ ਪਸੰਦ ਆ ਤੰਦੂਰੀ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। so this is the non-veg platter. this is white paneer tikka. then we have is the salad around here. so I have all the variety that I want. मैं फटाफट खान लगी हैं और देर करनी नहीं करनी पर फटाफट खाने। so let's try this. बहुत ज़्यादा वधिया जायका है, पनीर बहुत सॉफ्ट है and moreover the gravy is full of not many things. you have spicy stuff, you have lot many accordingly जो ਤੁਹਾਨੂੰ taste चाहिए है. so friends, फिलहाल तो मैं सब कुछ खाने लगी हूँ, पर till the time I have everything, you take a short break and come back and we'll be right here after this back you know किसी और साथ मिलेंगे, but फिलहाल तो मैं खाना खाने लगी हूँ. take a short break and we'll be right back.
सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी। जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। जिंदगी की भागदौड़ से कभी थकावट ना हो, जिम्मेदारियों और आशाओं से कभी तनाव ना हो, इसीलिए रोज पीजिए पुखराज नोनी जूस। ये शरीर से टॉक्सिन साफ कर आपको भरपूर ऊर्जा देता है, जिससे आपको मिलती है तन की शक्ति और मन की शांति। पुखराज नोनी जूस, ताकत शुद्धता की। सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी। जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਸ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਿਸੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਫੇਰੀਲੈਂਡ ਰਿਸੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਰਿਸੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਐਂਟਰੀ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ that I've loved it ਸੋ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਓਪਨ ਗਾਰਡਨਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੌਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿਦ ਸਾਊਂਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਲ ਲਾਈਕ ਵਿਦ ਲਾਈਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਮੋਰਓਵਰ ਫੇਰੀਲੈਂਡ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬਣਿਆ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਪੈਸਿਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਰਓਵਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਓਕੇਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇੱਕਦਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ cloth that is imported one जो ऊपर लग गया है ये बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा because this is all waterproof yes वेल फ्रेंड जिथे मैं खड़ी है ना ये एक्चुअली वेडिंग स्टेज है जिथे सोनी जी दुल्हन ते सोना जिहा दूल्हा बिठाए जांदे ने एंड मोस्ट प्रोबेबली मेरे वर्गे जेड़ा रच के नचदे हैं ना विआह दे विच ਉਹ ਵਾਕਈ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸ਼ਗਨਾ ਵਾਲਾ ਸਟੇਜ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਆ ਜਾਓ ਫੇਰ ਵੇਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕਮਲ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਔਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਟ੍ਰਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ
ਕਮਲ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਲੋ ਡਰਾਈ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਇੰਜੋਇਡ ਹੈਵਿੰਗ ਇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਨੋਇੰਗ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਦ EMPLOYEES here we have the owner with us and her name is Sheffy let's talk to her ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੇ about their beauty parlor ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਆਪਣੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਬਾਰੇ ਬਤਾਓ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 25 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫॉर ਬੋਥ ਇਨ ਸਕਿਨ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਇਆਕਲਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਰੋਮਾ ਮੈਜਿਕ ਕਾਇਆਕਲਪ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਲੋਰੀਅਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਸਕੋਫ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ ਮੀਡੀਅਮ ਰੇਂਜ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਔਰ ਹਾਇਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कॉमन प्रॉब्लम्स यही है कि उन्होंने चाहिए होंगे कि बाल मतलब स्ट्रेट लगन और शाइनिंग ज़्यादा आए बालों च डल ना लगन तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्होंने यही होंगी है कि साढ़े बाल मतलब डल लगते हैं स्ट्रेट नहीं है वेवी ज़्यादा है सो डू यू प्रोवाइड एनी पैकेजेस फॉर ट्रीटमेंट लाइक दिस हाँ जी हर तरह के पैकेजेस होंगे हैं साढ़े को हेयर के पैकेजेस होंगे हैं स्किन के पैकेजेस होंगे हैं ब्राइडल पैकेजेस होंगे हैं ओके सो मैम जो ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਸਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਿਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਮੀਡੀਅਮ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਇਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਬਣਾਈਏ ਵੱਡਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਵੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਵੇ ਸੋ ਮੈਮ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੈਨੇਵਰ ਵੀ ਕਮ ਵੀ ਹੈਵ ਇਟ ਬਿਗ ਮੋਰ ਹੇਅਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਅਸ ਥੈਂਕ ਯੂ So friend, this was the journey of Kamal Beauty Parlor ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ we have lots of variety of treatments and new techniques available for girls as well as the boys so ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ that you can come and try out here so ਇੰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ we have lot much to explore so ਫਟਾਫਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕ ਗਿਲ ਟਰੈਕਟਰਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਟਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ EMPLOYE ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੋ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਰੋ 45 ਇਹਦੇ ਫੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਯੂਰੋ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਹਰ ਫੀਚਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਪਰ ਔਰ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਕਲਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਬਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ ਡਬਲ ਕਲਚ ਹੈ ਡਬਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮੇਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਮੇਨ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਚਤ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਜ਼ੂਰੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕ ਜ਼ੂਰੋ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਜਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੰਜਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ DI ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ DI ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੈਗਾ ADI, ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੋ DI ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਐਡਵਾਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕ ਗਿਲ ਟਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜੋ ਪਲਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਲਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਓਪਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੇੜੀ ਤਾਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅੰਦ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਗੇੜੀ ਤੇ ਅੰਦ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਟਰੈਕਟਰ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਚਮਕੀਲੇ ਰਗਾੜੇ ਲਾ ਕੇ ਬੜਮ ਬੜਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਚੱਲ। ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਲਓ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਪਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਕਿਹੜੇ ਪਲ ਦਾ। ਵੀ ਵਾਕਈ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਾਨੀ ਆ ਕਿ ਮਿਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਸ਼ੋ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦ ਸੇਮ ਐਂਕਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਵਿਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਮੇ ਰਾਈ प्यार के हम फिर मिलेंगे चलते चलते। दुनिया बहुत छोटी है, इसलिए हंसते रहो, हंसाते रहो ते खुश रहो। तब तक अलविदा, बाय बाय। सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। जिंदगी की भागदौड़ से कभी थकावट ना हो, जिम्मेदारियों और आशाओं से कभी तनाव ना हो, इसीलिए रोज पीजिए पुखराज नोनी जूस। ये शरीर से टॉक्सिन साफ कर आपको भरपूर ऊर्जा देता है, जिससे आपको मिलती है तन की शक्ति और मन की शांति। पुखराज नोनी जूस, ताकत शुद्धता की। सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज।